Gospel of John, chapter 13, verses 31 to 35. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 31 నుంచి 35వ వచనం దాకా చదువుదాము. Shall we all stand up to read the word of God, please? అందరం లేచి నిలబడి ఈ మాటను చదువుదామా? So when he had gone out, Jesus said, "Now the Son of Man is glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and glorify him immediately. Little children, I shall be with you a little while longer. You will seek me, and as I said to the Jews, where I am going, you cannot come. So now I say to you, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another." We'll read in Telugu. Yes, I like. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 31 నుంచి 35 వచనాలు. వాడు వెళ్ళిన తర్వాత యేసు ఇట్లనెను, ఇప్పుడు మనుష్య కుమారుడు మహిమపరచబడి ఉన్నాడు, దేవుడను ఆయన యందు మహిమపరచబడి ఉన్నాడు. దేవుడు ఆయన యందు మహిమపరచబడిన ఎడల దేవుడు తన యందు ఆయనను మహిమపరచును, వెంటనే ఆయనను మహిమపరచును. పిల్లలారా, ఇంకా కొంతకాలం మీతో కూడా ఉండును. మీరు నన్ను వెతుకుదురు. నేను అక్కడికి వెళ్ళేదను, అక్కడికి మీరు రాలేరని నేను యూదులతో చెప్పిన ప్రకారము ఇప్పుడు మీతో చెప్పుచున్నాను. మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలెనని మీకు క్రొత్త ఆజ్ఞను ఇచ్చుచున్నాను. నేను మిమ్మును ప్రేమించినట్లే మీరును ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలెను. మీరు ఒకని ఎడల ఒకడు ప్రేమ గలవారై ఉండిన ఎడల దీన్ని బట్టి మీరు నా శిష్యులని అందరూ తెలుసుకొందురు. Shall we all pray? Loving Lord Jesus, we come before you this morning, Lord. We thank you for your precious word, O Lord Father God, your amazing word, O Lord Father God, the commandment that you spoke, O Lord Father God. We thank you and we praise you. We pray, Lord, that this word, O Lord, will be established in the soil of our hearts, O Lord Father God. O Lord, and O Lord, let this morning as we meditate on your word, O Lord Father God, that it will be a life changer for us, O Lord Father God, changing our hearts, changing our lives, O Lord, to be what you want us to be your disciples, O Lord, how you look at us, O Lord Jesus, Father God. Lord, we come at this time, precious Holy Spirit, we need you, Lord, that you will open our hearts, Lord, and sow the seed deeply into our hearts, O Lord Jesus, Father God, that it will bear root and fruit in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. మహాపరిశుద్ధుడా, ఈ అవకాశాన్ని బట్టి ప్రభా, వాక్య సందేశం రాబోతున్న దాన్ని బట్టి ధన్యవాదాలు దేవా. మేమందరం కూడుకొని స్తుతించి నిన్ను ఆరాధించి ఉన్నాగా ప్రభా, ఈ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడుతున్నందుకు ధన్యవాదాలు దేవా. మా హృదయాలను సిద్ధపరచండి దేవా. మా హృదయంలో మీ వాక్యము విత్తనం వలె నాటబడి అది ఫలించాలని ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా. ఎలా ప్రేమించాలి, ఒక శిష్యుడిగా ఎలా ఉండాలని మీరు మాతో మాట్లాడుతున్నాగా ప్రభా, మా హృదయాలను సిద్ధపరచండి. మీకోసం మేము ఉండేటట్లుగా మమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించమని యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. Amen. Kindly be seated. Okay. So I begin with a question. అయితే ఒక ప్రశ్నతో ప్రారంభించుకుందాం. Is love something that you can earn? ప్రేమ అనేది మీరు సంపాదించుకోగలిగిన విషయమా? Yes, sisters. Yes and no. We can earn love. Okay. Let's look at the word. Yeah. వాక్యం ప్రకారంగా చూద్దాం. So yes, sometimes we do try to earn love with some actions and with some kind of behavior to please the one that we are seeking love from. కొన్నిసార్లు మన క్రియలను బట్టి లోకంలో ఎవరి దగ్గరైనా ఏదైనా చేసి ఆ ప్రేమను సంపాదించుకోవాలనే ప్రయత్నం మనం చేస్తూ ఉంటాం. Yes? అవునా? Yeah. So many of us, we feel the pressure that we have to perform
do something to get the love of somebody. మనలో చాలా మంది ఒక ఒత్తిడికి గురవుతాము, ఇది చేయడం వల్లనే వాళ్ళ ప్రేమను పొందుకోగలము. Okay, next question. ఇంకో Okay, not many questions. Next question is, have you ever felt like you are not getting along with someone? ఇంకో ప్రశ్న ఇది, ఇంకెన్నో అడిగాను నేను. మీకు ఎవరితోనైనా పొంతన లేకుండా ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాను అనే భావన ఎప్పుడన్నా కలిగిందా? Yes. It can be at home. It can be in the church. మందిరంలో కావచ్చు, It can be outside also. బయట కూడా కావచ్చు. In fact, I want to ask you a question. Do you get along with anybody also? నిజానికి నేను మిమ్మల్ని ఈ ప్రశ్న అడగాలనుకున్నాను. ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో మీకు సమతుల్యత, సర్దుకుపోదాం అనేటట్లుగా మీరు ఉంటారా? Actually, very difficult to get along with anybody. Even one, not just everybody, one person also. నిజానికి అందరితో సర్దుకుపోవడం కాదు, కానీ ఒక్కరితో సర్దుకుపోవడం కూడా చాలా సమస్యకరమైన విషయము. So it is a challenge as Christians, as children of God, that we are not able to love as Christ has loved us. కాబట్టి క్రైస్తవులుగా దేవుడు మనల్ని ప్రేమించినట్లుగా మనం ఇతరులను ప్రేమించలేకపోవడం ఒక పెద్ద సమస్య. It is a huge challenge for almost all Christians that to love, we find it the most difficult thing, and yet it is the most important commandment. And in fact, the only commandment, Jesus summed up all the 10 to 2. And we find it difficult to obey this commandment. నిజానికి ఇది చాలా పెద్ద సవాలు, ఒక సమస్య అనే చెప్పాలి. దేవుడి ఆజ్ఞ అది, నిజానికి ఏకైక ఆజ్ఞ దేవుడు చెప్పినది, నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు. ఇతరులను ప్రేమించడం అనేది చాలా పెద్ద సమస్యగా మారింది, అది చాలా ఇబ్బంది. So many times, often we find ourselves caught in arguments, in disagreements, in controversies. ఎన్నోసార్లు కొన్ని వాదనలలో వాళ్ళు చెప్పింది ఒక సంఘీభావానికి రాకపోవడము, లేదా వారితో ఇది కాదు ఇది అనే ఒక సవాలు ఎదుర్కోవడంలో At the end of the day, it robs us of our peace and of our joy. అంతిమంగా చూస్తే దాంట్లో వలన మన శాంతి, సమాధానము వారితో ఉన్నది దూరం అవుతుంది. In the heat of that moment, we say hateful words, we say our actions are hateful, and we fail miserably to keep the commandment that Jesus has given us. మనం ఎంచుకునే మాటల ప్రకారంగా అక్కడ దేవుడు మనకిచ్చిన శాంతి, దేవుడు మనకిచ్చిన ఆజ్ఞను మనం పోగొట్టుకొని మనకు ఉండాల్సిన శాంతికి కూడా మనం దూరం అవుతున్నాము. Today's message that I'm sharing or we are going to study is, I'm not talking about love for the world or for a general relationship. I'm talking about the one Jesus has called you to love, your neighbor. I'll clarify that. అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది సూక్ష్మంగా పరిశీలించి అర్థం చేసుకోండి. ఇది లోకరీత్యమైన ప్రేమ గురించి కాదు, మనమున్న సంబంధాలు, మన చుట్టూ పొరుగు వారితో ఉన్నది కాదు. దేవుడు మనల్ని ఎలా ప్రేమించాడు, దేవుడితో మనకు ఉండాల్సిన ప్రేమ ఎలాంటిది అనేది. So the word of God is very clear that we will not be liked or accepted. We may not agree. Darkness and light has nothing to do with each other. దేవుడి వాక్యము చాలా స్పష్టంగా ఉంది. మనము ప్రకాశం వలె ఉందుము, చీకటిని అంగీకరించము, చీకటి మార్గములలో మనం వెళ్ళము అనేది చాలా పరిశుద్ధంగా రాయబడి ఉంది. And we know that as followers of Christ, we live differently apart from the world. యేసుక్రీస్తును వెంబడించే శిష్యులుగా లోకం ఎలాగుందో అలాగా మనం ఉండము, మనం విభిన్నంగా ఉంటాము. Since our kingdom is different, we live differently, we speak differently, we are the light of the world, and we live to glorify our Father in heaven. మన రాజ్యము, మనం బతికే ప్రపంచము వేరేగా ఉంది కనుక, ఇక్కడ ఉన్న నిబంధనలు వేరే కనుక మనం అలా జీవించాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ పరలోకంలో ఉన్న మన తండ్రిని మహిమపరచడానికై మనం కొన్ని పనులను చేస్తూ ఉంటాము. So I'm not asking, or the message is not about how to get along with everyone that you come across. అయితే వాక్య సందేశము మీకు ఎదురైన ప్రతి ఒక్కరితో సర్దుకుపోవడం, సమాధానంతో ఉండడం అనే విషయం కానే కాదు. Because you cannot get along. The word of God Jesus has already told you will be hated by all men when you stand for me. That's the truth. మీరందరితో సమాధానంగా ఉండలేరు, కలిసిమెలిసి ఉండలేరు. ఎందుకంటే వాక్యమే చెప్పబడి ఉంది, ఈ లోక
లోకంలో మీకు శోధనలు ఎదురవుతాయి, మీకంటూ సమస్యలు కూడా ఉంటాయి, మిమ్మల్ని చాలామంది నా వలన అసహించుకుంటారని కూడా వాక్యం సెలవిచ్చి ఉంది. Okay, so just going back to the first slide, I want you to look at the slide and see the meaning. Picture read. ఆ వాక్యం చెప్పబోతున్నట్లుగా ఆ శీర్షికను చూసి ఆ చిత్రాన్ని కూడా చూసి సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. So what do you see there? ఏం కనిపిస్తుంది మీకు అక్కడ? The washing of the feet. పాదాలను కడగడం కనిపిస్తుంది. And the washing of the feet and the passage that we read, it's all in the same chapter, John chapter 13. ఇప్పుడు ఈ జరిగిన విషయము, ఆ పాదాలు కడగడం కానీ నేను చెప్పిన మాటలు కానీ యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయంలోనే ఇవన్నీ ఉన్నాయి. Yes, and so if we look at the picture here, Jesus, he knows that his time has come, his hour has come, and he began on the Passover day, the night before his crucifixion, he starts talking to the children. He says, what did we read? He says, little children. ఈ చిత్రాన్ని చూసినప్పుడు ఆ సందర్భం మనకు గుర్తొస్తుంది. యేసు ప్రభువుకు తెలుసు ఆయన సమయం ఆసన్నమైంది, ఎందుకైతే ఆయన వచ్చి ఉన్నాడో అది జరగబోతుంది అని. కాబట్టి అప్పగించబడే ముందు, సిలువ వేయబడే ముందు రోజు రాత్రి శిష్యులతో ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ క్రియలను చేస్తూ మాట్లాడుతున్న మాటలు ఇవి. Okay, so just going back to John 15, let's read John 15, 18 to 19. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 18-19 వచనములను చదువుకుందాము. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of this world. That is why the world hates you. ఆమేన్. లోకము మిమ్ములను ద్వేషించిన ఎడల మీకంటే ముందు నన్ను ద్వేషించినది మీరు ఎరుగుదురు. మీరు లోక సంబంధులైన వారి ఎడల లోకము తన వారిని స్నేహించును, అయితే మీరు లోక సంబంధులు కారు. నేను మిమ్ములను లోకము నుండి ఏర్పరచుకొంటిని, అందుచేతనే లోకము మిమ్మును ద్వేషించుచున్నది. So it's very obvious that you will not get along with the world. అయితే అక్కడ సూటిగా మనకు అర్థమవుతుంది, లోకంతో మీరు అనుసరించి ఉండేవారు కాదు. We can't laugh at their jokes. వారు వేసే హాస్యపు మాటలకు మీరు నవ్వలేరు. We can't do and we can't live as they do and live. వారిలాగా మనం బ్రతకలేము, మన జీవన శైలి వేరు. Yes, our life is different in Christ. మన జీవితము యేసు ప్రభులో వేరేగా ఉంది. So today's message is not about focusing on getting along with others. Today's message is loving your neighbor. అయితే ఈరోజు వారితో సర్దుకుపోవడం అనే విషయం గురించి మాట్లాడట్లేదు, మీ పొరుగు వారిని ప్రేమించడం గురించినది. So one more question. ఇంకో ప్రశ్న, Who is your neighbor? ఎవరు మీ పొరుగువారు? Whom you love? Okay. But just now we realized that we don't love anybody. Just some time back we spoke. Right? Yes? Am I right? Just now we came to a conclusion it's hard to get along with everybody. So then finally, whom do we love? Everyone is your neighbor. Okay. Whom we love, everyone is our neighbor. Anybody else? Who's your neighbor? ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నామో వారు పొరుగువారు అన్నారు. ఎవరిని మనం సరిగ్గా ప్రేమించలేము లేదా అందరూ మన పొరుగువారే అని చెప్తున్నారు. Brother is my neighbor. నేను పొరుగువారినా, సిస్టర్ నాకు పొరుగువారా, నేను బ్రదర్గా తనకు పొరుగువారినా? Yes, that's what we'd say. అదేనా మనం చెప్పేది? Okay, let's look at what Jesus tells us who is our neighbor. యేసు ప్రభు ఎవరు నా పొరుగువారు అంటే ఏమని చెప్తున్నాడో చూద్దాం. I think Pastor was saying something, sorry. Family members are your neighbors, yes. కుటుంబ సభ్యులు మీ పొరుగువారు కావచ్చు. Church is your సంఘ neighbor. సభ్యులు మీ పొరుగువారు కావచ్చు. Okay, all right. Yes, all answers are correct, but also wrong, some. అన్నీ సరైనవే కానీ కొన్ని తప్పులు కూడా. I have to be honest. నేను Sorry. నిజాయితీగా చెప్తున్నాను ఇది. Okay, so according to Jesus, your neighbor is anyone who is in need regardless of their background, regardless of their religion, regardless of their status, regardless of their relationship with you.
అయితే యేసుప్రభు ప్రకారంగా మీ పొరుగువారు ఎవరు అంటే, ఎవరికైతే అవసరత ఉందో వారు గతము, వారు ఎలాంటి వారు, ఏ వర్గానికి చెందినవారు అనే దానికి సంబంధం లేకుండా, వారి స్థాయికు సంబంధం లేకుండా, మీతో వారికి ఉన్న సంబంధము ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధం లేకుండా వారు మీ పొరుగువారు. Jesus told them a parable about the good Samaritan. యేసుప్రభు మంచి సమరయుడి గురించి ఒక పొడుపు కథగా చెప్పి ఉన్నాడు. There was a Jew, there was a priest, and there was a Samaritan walking down that road. ఆ ఉపమానంలో చూసినట్లయితే ఒక దైవజనుడు ఉన్నాడు, ఒక వ్యక్తి గాయపడినవాడు ఉన్నాడు, ఒక సమరయుడు కూడా ఉన్నాడు. Everybody looked at the man who was wounded and just said some comments, and they passed by. ఆ గాయపడిన వ్యక్తిని అందరూ చాలా మంది అక్కడ చూశారు, ఏవో మాటలు చెప్పుకుంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు. But one person who is not a Jew, is not a Levite, who doesn't know God's word, who doesn't know the law of God, at least as per them, an outsider, he was going that way and he saw this man wounded. కానీ ఒక వ్యక్తి యూదుడు కాదు, లెవిటీయుడు కాదు, దేవుడి వాక్యం తెలియదు. ఈ వాక్యానుసారంగా చెప్పాలంటే దేవుడి వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకొని వాడు కూడా అక్కడికి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి, ఆ గాయపడిన వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి, and he saw him, he got on from his donkey, he took out oil, he took out wine, he washed the wounds, he poured in the oil, he put the wine, because this was a treatment for injuries those days, and he bound up the wounds, put him on his own donkey and took him to the nearest hospital. కాబట్టి వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళి, ఆ రోజుల్లో ఉన్న ఆధునికత ప్రకారంగా తన దగ్గర ఉన్న నూనె గాడిద పైన వెళ్తూ తన దగ్గర ఉన్న ద్రాక్షారసాన్ని తీసుకొని ఈయనకైన గాయాన్ని శుభ్రపరిచి వైద్యశాలకు ఆయనను తీసుకెళ్లడం అనేది జరిగింది. Then Jesus asked the disciples, so who do you think of all these people has acted like a neighbor? అయితే యేసు ప్రభు ఈ మొత్తాన్ని చూసి వారిని అడిగిన ప్రశ్న, మీకేమనిపిస్తుంది, ఎవరైతే ఇక్కడ పొరుగువారితో వ్యవహరణ అనేలాగా ప్రవర్తించారు? Same question to you. అదే ప్రశ్న మీకు కూడా. Who acted like the neighbor? ఎవరు అలా పనిచేశారు? The one who helped. ఎవరైతే సహాయం చేశారు. Very good. We'll clap for Vijaya sister. ఎవరైతే సహాయం కోరుకుంటున్నారో వారికి సహాయపడినవాడు మన పొరుగువాడు. Her answer was very different before, and now it is changed. Amen. I'm glad. ముందు వేరేగా ఉండింది, ఇప్పుడు మారింది, కాబట్టి చెప్పండి. Amen. And as we go through this message, I pray that everyone will have a change of heart and will see the Lord's intention and above all how much He loves us. వాక్యాన్ని మనం చదువుకోబోతుండగా దేవుడు మనల్ని ఇంకెంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు అనేది లోతుగా మనం అర్థం చేసుకుందాము. So Jesus teaches that loving your neighbor means acting with compassion, mercy, kindness. I'm waiting for you to complete. Or you want? Acting with compassion, mercy, kindness to the one who is in need, not only my family member, not only in the church. అయితే యేసు ప్రభు నేర్పించే మాట, పొరుగువారితో కానీ ఎవరితో కానీ ఎవరైతే వ్యవహరణలో కరుణ, దయ, ప్రేమ స్వభావం కలిగి వ్యవహరిస్తున్నారు, మన వాళ్ళే కాదు, పొరుగువారైనప్పటికీ తెలియని వారైనప్పటికీ ఈ ప్రేమ కరుణతో ఎవరైతే వ్యవహరిస్తున్నారో అట్టివారు నా శిష్యులు. Now this person who is in need can be somebody as a stranger, but also the most one in need could be somebody in your home, within your four walls. ఈ వ్యక్తి ఎవరో మనకు తెలియని వాడే అవ్వాలి అని అవసరం లేదు, చాలా అవసరత ఉండింది అని చెప్పేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మన ఇంట్లో మనతో పాటు నాలుగు గోడల మధ్యలో ఉన్న మన కుటుంబ సభ్యుడు కూడా కావచ్చు. So let's look at Colossians 3:12. కొలొస్సీయుల గ్రంథం 3వ అధ్యాయము 12వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. కాగా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారను పరిశుద్ధులుగా ప్రియులైన వారితో తగినట్లు మీరు జాలిగల మనస్సు, దయాలు తత్వము, వినయమును, సాత్వికమును, దీర్ఘశాంతమును ధరించుకొనుడి. So who are these God's chosen people? అయితే దేవుడి చేత ఎంపికబడిన వారు ఎవరు? Yes? మనం
You are God's chosen people, మీరు దేవుడి చేత ఎంపిక చేయబడిన వారు, and you are dearly loved. You're just not loved, you're dearly loved. Do you like that? లోతుగా ప్రేమింపబడిన వారు మీరు. Do you like that, dearly loved? ఎంతగానో ప్రేమింపబడ్డాము అనే మాట నచ్చుతుందా మీకు? ఆమేన్. Honestly, nobody can love us dearly. నిజానికి నిజాయితీగా ఎవరు మనల్ని అంత లోతుగా ప్రేమించలేరు. Only Jesus has యేసు loved us. ప్రభు మాత్రమే మనల్ని అలా ప్రేమించగలడు. Say, I am chosen. నేను ఎంపిక చేయబడిన వాడను అని చెప్పండి. Say, I am dearly loved. చెప్పండి, నేను లోతుగా చాలా ప్రేమింపబడినాను అని. Say it. If you don't say it, you will not know Jesus' love. Then the message will not have any impact on you. మీరు కానీ ప్రేమింపబడలేదు అంటే దానికైనా అర్థం ఏది లేదు. లోతుగా ప్రేమింపబడ్డాను అని చెప్పండి. So open your mouth and say it. అయితే నోరు తెరిచి చెప్పండి, I am dearly loved. నేను చాలా లోతుగా ప్రేమింపబడ్డాను. I want to hear it. ఆమేన్. Amen. When you speak, those words of confession go into the air and it resonates, and these words will have an impact on your soul, on your spirit. That's why you need to confess it. ఆమేన్. దేవుడు నన్ను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు అని మీకు మీరు చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఈ మాటలు పైన వినిపించినట్లుగా లోకంలో మళ్ళీ మీకు వినిపిస్తున్నట్లుగా ఖచ్చితంగా ఇవి నెరవేరుతాయి. So I'm kind of doing a drill over here. అయితే ఇక్కడ ఒక పని చేయబోతున్నాను నేను. Drilling it down that I am dearly loved. నాకు నేను మళ్ళీ చెప్పుకునేటట్లుగా నేను చాలా లోతుగా ప్రేమింపబడ్డాను. I am chosen to love. నేను ప్రేమించడానికి ఎంపిక చేయబడిన వాడను. The reason why we are chosen is not just because you should come and fill the church every Sunday morning, not because you should fill the seats here. Is that why? నేను ఎంపిక చేయబడింది ప్రతి ఆదివారం సంఘానికి వచ్చి ఇక్కడ కుర్చీలను నింపడానికి మాత్రమే కాదు. Not because so that you can give your tithes every month. లేదా మీ దశమ భాగాన్ని ప్రతి నెల ఇవ్వడానికి కాదు. Is that why you're chosen? అందుచేతనే మీరు ఎంపిక చేయబడ్డారా? Not because you look so lovely. మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు కాబట్టి. Not because I'm so handsome. లేదా నేను అందగాడిని కాబట్టి. Because I'm so beautiful. చాలా అందంగా నేను ఉన్నాను కాబట్టి దేవుడు నన్ను ఎంచుకున్నాడు. God doesn't care for all that. దేవుడు దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకునేవాడు కాదు. God doesn't care for how we look on the outside. మనం భౌతికంగా ఎలా కనిపిస్తాం అనేది విషయమే కాదు. He looks at the heart. ఆయన చూసేది హృదయము. His telescope from heaven doesn't see on the outside. Its telescope is right to the heart. ఆయన పరలోకం నుంచి చూసేది సూటిగా మనిషి బయట నుంచి కనిపించేది కాదు, హృదయాన్ని. So if you think your heart is inside, nobody will see my heart, that's fine. But know that God will see. కాబట్టి బయట నుంచి నేను ఎలా కనిపిస్తున్నాను ఎవరికి తెలియదులే, నా మనసులో ఏముందో ఎవరికి తెలుస్తుందిలే అని అనుకోకండి. దేవుడు చూస్తాడు. So today we'll reflect on the Lord's most important command. అయితే దేవుడు మనకిచ్చిన అతి ముఖ్యమైన ఆజ్ఞను ఈరోజు పరిశీలిద్దాం. Jesus doesn't plead with us. He doesn't say if you like it or if you think it's right, follow it. యేసు ప్రభు మనల్ని అక్కడ ఉద్దేశం అడగలేదు, మీకు నచ్చినట్లయితే చేయండి, మీకు బాగా అనిపిస్తే సరి అనిపిస్తే చేయండి అని చెప్పలేదు. He told the disciples a command without an option to be followed, that a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. ఆయన చెప్పినది ఆజ్ఞ, ఉద్దేశం కాదు లేదా కోరిక కాదు, ఆజ్ఞ. ఏమని? మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలెనని మీకు కొత్త ఆజ్ఞను ఇచ్చుచున్నాను అని ఆయన చెప్పాడు. And since these words are at the end of the time of Jesus on the earth, in fact you can think of all Jesus' teachings, the Beatitudes, and the healings, the teachings, everything that Jesus did, he's just put it in these last words. This is the essence of his mission on earth. అయితే యేసు ప్రభు అప్పగించే ముందు రాత్రి, ఆ
రాత్రికి ఏదైతే సిలువ వేస్తాడో అని చూసినప్పుడు కూడా ఆఖరి రోజులలో ఆయన మనతో ఉన్నప్పుడు చెప్పిన మాటలు అవి. అయితే దాని లోతేంటో మనకు అర్థం అవ్వాలి. If you want to be known as the disciple of Christ, he's teaching us what we need to do. మీరు యేసు ప్రభు శిష్యులు అని గుర్తింపు పొందాలి అంటే ఏం చేయాలి అనేది ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. Yes. So Jesus knows that these are the most important words, and he gives them to his disciples. So at that time, we see that Judas also was there who betrayed Jesus. అయితే యేసు ప్రభు ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు అక్కడ జూడా కూడా ఉన్నాడు. జూడా వాట్ డు వి సే? యోధా. ఆయన కూడా అక్కడ ఉన్నాడు. ఎవరైతే ఆయనని తెలిసి అప్పగించాడో ఆయన కూడా వారితో ఉన్నాడు. When Jesus was washing the disciples' feet, did he leave out Judas' feet? యేసు ప్రభు అక్కడ అందరి శిష్యుల కాళ్ళను కడుగుతున్నప్పుడు జూడా యొక్క పాదాన్ని వదిలేశాడా? Judas. Did he leave? యోధా. Yeah. He washed the one who was going to betray him. ఆయన ఈయనని మోసం చేస్తాడు, ఈయనకు నమ్మక ద్రోహం చేస్తాడని తెలిసి కూడా దేవుడు అంతే ప్రేమను ఆయనకి ఇచ్చాడు. Amen. And Judas also dipped the bread at the same time that Jesus dipped the bread. Just imagine. అదే యూదా కూడా ఆయన సరిగ్గా రొట్టెను ఎప్పుడైతే ఆ ద్రాక్షారసంలో ముంచుతున్నాడో అదే సమయానికి ఈయన కూడా రొట్టెను ఆ ద్రాక్షారసంలో ముంచెను. He was a killer. He's going to kill the Lord. నిజానికి ఆయన దేవుణ్ణి హత్య చేసిన హంతకుడు అనే చెప్పాలి, చంపేయబోతున్నాడు దేవుణ్ణి. Yes, but the Lord has taught us to love even to the one who doesn't deserve, to the one who is against us, the one who is, as in Judas' case, he was going to kill him. అయినప్పటికీ దేవుడు మనకు నేర్పించేది హత్య చేయబోతున్నప్పటికీ అయినప్పటికీ ప్రేమించి దేవుడు అంత కరుణను, జాలిని, ప్రేమను ఆయన పట్ల చూపించాడు. Yes, we must have read these passages many times, right? మనం ఈ వాక్యాలను ఎన్నోసార్లు చదివేసి ఉంటాం కదా. This is not the first time you are hearing these words. మొట్టమొదటిసారిగా మీరు వినే మాటలు కాదు కదా ఇది. Yes. అవునా? And a lot of times we must have thought that yes, I have to follow this word, I have to do it. ఎన్నోసార్లు మనం అవును ఇది విన్నాము, ఖచ్చితంగా ఇది నిర్వర్తించాలి, చేయాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాం కూడా. But when your best friend comes in the front, you will give tit for tat. కానీ మీ మంచి స్నేహితుడు దగ్గర వాడు కూడా వచ్చి మీకు విరోధిగా మారుతున్నట్లయితే పద చూసుకుందాం అన్నట్లుగానే ఉంటారు మీరు. You know, Jesus said, when your enemy slaps you on one cheek, show the other cheek. యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట ఏంటో తెలుసా మీకు? మిమ్మల్ని ద్వేషించేవాడు ఒక చెంప పైన కొడితే ఇంకో చెంప చూపించమని. You know what we think and what we say? మనమేమనుకుంటాం, If you give me one slap, I'll give you two slaps. నువ్వు ఒక్క చెంప దెబ్బగా ఇచ్చినావు అంటే నేను రెండు చెంపలు వాయిస్తాను అని అనుకుంటాం. That shows your relationship with the Lord. అక్కడే తెలిసిపోతుంది దేవుడితో మీకున్న సంబంధం ఎలాంటిది అని. Amen. That very simple way of diagnosing your heart, your relationship with the Lord. అది చాలా సులువైన పద్ధతి దేవుడితో మనకున్న సంబంధం ఏంటి అని మనం పరిశీలించడానికి. I'm not wanting you to feel that you alone are the one who is, so mean and so bad. నేనేం హెచ్చరించట్లేదు లోకంలో మీరు మాత్రమే ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు, స్వార్థంతో ఉన్నారు అని. But I want you to identify the truth as to where you're not growing in Jesus. కానీ మీరు సత్యాన్ని గుర్తించాలని, యేసు ప్రభులో మీరు ఎక్కడ ఎదగట్లేదు అని మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను. You forget everything. అంతా మర్చిపోండి. We can think that, we can say, I read the Bible every day. మీరు చెప్తారేమో మాటలకి, నేను ప్రతిరోజు బైబిల్ చదువుతాను తెలుసా. I fast 2 days a week. వారానికి 2 రోజులు ఉపవసిస్తాను. And I pray for 3 hours every day. ప్రతిరోజు 3 గంటల పాటు ప్రార్థన చేస్తాను. Every month I give this much money as to the poor. ప్రతి నెల పేదల కోసమని ఇంత మొత్తాన్ని నేను ఇస్తూ ఉంటాను. Is the Lord asking and seeing all that? దేవుడు ఇవన్నీ చూస్తూ దీన్ని మాత్రమే అడుగుతున్నాడా? Yes, you do all that. మీరు చెయ్యాలవన్నీ. But you cannot take it as you earn God's love by doing those things. కానీ అది తీసుకోలేరు మీరు. ఎందుకు అంటే సంపాదించేది ప్రేమను, దేవుడి యొక్క పనిని చేసి. Amen.
So is God's love earned? అయితే దేవుడి ప్రేమను సంపాదించుకోగలమా? Is God's love earned? దేవుడి Again, ప్రేమను in the middle of the సంపాదించుకుంటామా? message I'm asking, is God's love earned? Can you earn His love? దేవుడి యొక్క ప్రేమను సంపాదించుకోగలమా అయితే? Still the answer is yes. Okay. అవును. Amen. There is more work for me to do. చాలా పని ఉంది వాళ్ళు నేను చేయడానికి. Okay. So that leads me to ask you, because your answer is yes, I ask you this question. What is your purpose? Okay, it's a little different from the message. What is your purpose of life? అయితే ఆ ప్రశ్నకు అవును అన్నారు కాబట్టి ఇంకో ప్రశ్న ఇది. మీరు బ్రతుకుండడానికి మీ జీవితానికైనా ఉద్దేశ్యం ఏంటి? ఇది సంబంధం లేనిది, వాక్యానికి నేరుగా సంబంధం లేనిది, కానీ మీరు చెప్పాల్సిన సమాధానం మీ జీవితంకైనా ఉద్దేశం ఏంటి? What is the purpose of your life? మీ జీవితం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి? Yeah, that's the ultimate answer. దేవుడికి మహిమను చెల్లించడానికి. Yes. So, but apart from that, you don't have any other purpose? అది తప్ప మీకు ఇంకే ప్రయోజకత్వం లేదా? దేవుడి దగ్గర తగ్గింపు తత్వం కలిగి ఉండాలి. That is what you have to be. అలా ఉండాలి. Okay, but what is your purpose? What have you been living for all these days till today? ఉద్దేశం ఏంటి? ఇన్ని రోజుల పాటు మీరు అసలు ఎందుకు బ్రతుకున్నారు అని. To share the gospel. సువార్తను Okay. ప్రకటించడానికి. Sister? To share the gospel. Bring people to Christ. Okay. Share the love of God. దేవుడిని దగ్గరగా తీసుకొని జనాలను రావడానికి. Live for Jesus. దేవుడి ప్రేమను పంచడానికి, యేసు ప్రభు కోసం బ్రతకడానికి. To pray for others. ఇతరుల కొరకై ప్రార్థించుటకు. So this has been your purpose in life, right? ఇదే మీ జీవితం యొక్క ఉద్దేశమా? Okay, let me ask They're you. not You said speaking the truth. to love. Oh, I want to earn, I want to build this. Yes. This is truth. ఇది నిజము. No, that is also true. This is also true. నిజానికి మాట్లాడాలి అంటే మనం ఆలోచించే ఉద్దేశాలలో నేను ఇది సాధించాలి, ఇది చెయ్యాలి, ఇలా కొనుక్కోవాలి, ఇలా I బ్రతకాలి. want to ask, single out, Ruth man ask, మీ purpose ఏంటి మా? ఉద్దేశం. For his kingdom to be established. Okay. రూతమ్మ చెప్పిన మాట తన పరలోకపు రాజ్యాన్ని చేరుకోవాలని. టు రీచ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. Okay. So I'm really very, very happy that you all have eternal goals and eternal purposes and you want to obey God's word. నాకు చాలా సంతోషం. మీ అందరికీ పరలోకానికి చేరాలి, పరలోక సంబంధిత లక్ష్యాలు ఉండడము, దేవుడి వాక్యానుసారంగా జీవించాలని. That's awesome. అద్భుతం అది. But this leads me to another question. I said I'll ask few questions, but because of your answers, I'm asking more. నేను కొన్నే ప్రశ్నలు అడగాలనుకున్నాను, కానీ మీరు ఇస్తున్న సమాధానాల వల్ల ఇంకా కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాను. Have you been able to love? మీరు ప్రేమించగలిగారా? You said, my purpose is to love. మీరు చెప్పారు నా యొక్క ప్రయోజకత్వం ఉద్దేశము ప్రేమించడము. So going back to that first question, so have you been able to love if your purpose is to love? మరి మొదటి ప్రశ్న అదే కదా. నిజంగా మీ యొక్క ఉద్దేశము ప్రేమించడం అయితే ప్రేమించగలిగారా? Show me thumbs up, thumbs down. It will be like this. This is no only because in the word of God, no in betweens, up or down. దేవుడి మాటలో అవును ఉంటుంది, కాదు ఉంటుంది, మధ్యలో అయితే ఉండదు. Either you go to heaven or you go to hell. You will not be roaming on this earth forever. పరలోకానికైనా వెళ్తారు, పాతాళానికైనా వెళ్తారు, మధ్యలో అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు. It's very serious, yes. Yeah, so question, I need an answer. Have you been successfully able to fulfill your purpose? You have your purpose, it's clear. But have you succeeded in this purpose of అయితే life? ఇది ఆలోచించాల్సిన విషయము. మనం దేవుడి ప్రేమను పంచడము మన యొక్క ఉద్దేశ్యము అని చెప్తున్నాము. మరైతే దేవుడి ప్రేమను మనం పంచగలిగామా? దాంట్లో విజయవంతులుగా ఉన్నామా లేదా ఓడిపోతున్నామా? No, on the way, I say. Yes or no? మధ్య మధ్యలో Because if you're on the way, we'll always be on the way. But God has commanded, no? Jesus has commanded, then we
should be able to do it, right? If Jesus has commanded, why would Jesus give us a commandment if we are going to fail so miserably? అయితే మార్గం మధ్యలో ఉండడానికి వీల్లేదు. యేసు ప్రభు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ కదా. ఒకవేళ ప్రేమించు అని దేవుడు మనకు ఆజ్ఞను ఇచ్చినట్లయితే అది చేయడంలో మనం ఫలించాలి కదా. Correct? We are failing in loving. మనం ప్రేమించడంలో విఫలం అవుతున్నాము. We also, did the research just now and we found out that we can't even love one person straight. ఇందాక మాటల్లోనే మనం చెప్పుకున్నాం ఒక్క మనిషిని కూడా మనం పూర్తిగా ప్రేమించలేమని. And Jesus is commanding the most important commandment, love one another. How are we going to love? How is it possible? Jesus has given one commandment, we are not able to fulfill. మరి యేసుప్రభు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ కదా అది, ఇతరులను ప్రేమించు, పొరుగువారిని ప్రేమించు అని. మరి ఇలా మనం ఉంటే ఎలా ప్రేమించగలము? Amen. So, in line with your answer, we will read 4:11, Revelations 4:11. మీరు చెప్పిన సమాధానం అనుసారంగా మనం ప్రకటన గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 11వ వచనాన్ని చదువుకుందాము. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. ప్రభువా మా దేవా, నీవు సమస్తమును సృష్టించితివి, నీ చిత్తమును బట్టి అవి ఉండెను, దానిని బట్టియే సృష్టింపబడెను. గనుక నీవే మహిమ ఘనత ప్రభావము పొందు అర్హుడని చెప్పుచు తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనం ఎదుట వేసిరి. So the reason the word of God says is that we have been created to bring pleasure to God. అయితే మనం చేయబడిన ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే దేవుడి మెప్పును పొందడానికి, దేవుడికి ఆనందాన్ని తీసుకురావడానికి మనము చేయబడ్డాము. Amen. And Jesus said that you are the light of the world, and by your good works your men will see, and your Father in heaven will be glorified. దేవుడికి ఆనందం ఇచ్చే ప్రక్రియలో దేవుడు మనకు చెప్పిన మాట, మీరు ఈ ప్రపంచానికి వెలుగై ఉన్నారు, ఆ వెలుగు ప్రకారంగా దేవుడికి మహిమను చేకూర్చడానికే మీరు చేయబడ్డారు. Amen. Amen. So I'm not talking about good works like I fast, I pray, I read the Bible, I do this, I go to church. Okay. అయితే నేను చెప్తున్నది మనం చేసే మంచి పనుల గురించి కాదు. నేను ప్రార్థిస్తాను, ఉపవసిస్తాను, ఇతరులకు సహాయం చేస్తాను, సంఘానికి వెళ్తాను అని చెప్పే మాటలు కాదు. God's purpose for creating us was not for us to keep doing something to earn His love. దేవుడి యొక్క ఉద్దేశము మనల్ని చేయడానికి, మనం ఏదో చేసి ఆయన ప్రేమను సంపాదించాలనే విషయం కానే కాదు. He made Adam and Eve so that he could fellowship with them, he could walk with them and talk with them. He made us for a relationship. ఆదామవ్వను దేవుడు సృష్టించింది దేవుడితో ఒక సన్నిహితం, స్నేహం, మాట్లాడాలి, కలిసి ఉండాలి, నాతో సంభాషించాలి అనేటట్లుగా దేవుడు వారిని సృష్టించాడు. He wants to love us, He loves us, and He wants the same love from us. దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు, అదే ప్రేమను దేవుడు కూడా మన నుంచి కోరుకుంటాడు. Otherwise He wouldn't have said in the first commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. లేదా చెప్పేవాడు కాదు, నా పూర్ణ బలముతో, పూర్ణ మనసుతో, పూర్ణ ఆత్మతో నేను నిన్ను ఆరాధించదను అని చెప్పేవాడు కాదేమో. So we failed in all the commandments grandly by not able to love God and not able to love our neighbor. అయితే విజయవంతంగా దేవుడు ఇచ్చిన ప్రతి ఆజ్ఞలో మనం విఫలమైనాము. పొరుగువారిని ప్రేమించలేకపోయినాము, దేవుడి యొక్క ప్రేమను ప్రేమించలేకపోయాము, దేవుడిని మనం తిరిగి ప్రేమించలేకపోయాము. From this relationship we've turned over to religion. ఆ దేవుడితో ఉండాల్సిన సంబంధం కాస్త ఒక మతపరమైన వ్యవహారంగా మారింది. And religion has successfully turned over us from human beings to human doings. అయితే మతం కాస్త మనుషులుగా ఉండాల్సిన మనల్ని మనుషులు ఎలా ఉంటారో అలా ఉండండి అన్నట్లుగా మార్చేసింది. So we see that we stop being whom God called us to be, and we start doing things, and thinking that we can earn His love. అయితే దేవుడు మనల్ని ఎలాగైతే ఉండాలో అనే మాటను మరచి
మనం దేవుడికి ఇలా ఉంటేనే నచ్చుతామనే ఆలోచనతో కొన్ని పనులను చేయడం ప్రారంభించేసాం. Psalms 46:10. It says like this. కీర్తనల అధ్యాయం 46వ వచనం 10వ వచనం 46వ అధ్యాయము 10వ వచనం. Be still and know that I am God. ఊరకుండుడి, నేనే దేవుడిని అని తెలుసుకునుడి. అన్ని జనులలో నేను మహోన్నతును అగుదని, భూమి మీద నేను మహోన్నతును అగుదును. Yes, the world will say work and work and work. లోకం చెప్తుంది పని చేయి పని చేయి పని చేయని. Impress your parents, impress your boss, impress your neighbors. మీ తల్లిదండ్రుల మెప్పును పొందు, నీ యజమానుడి మెప్పును పొందు, నీ పక్కింటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ మెచ్చుకోవాలి నిన్ను. I literally heard one of our neighbors tell their child, like, if you do this, everybody will say, wow. నేను ఒకరు చెప్పడం కూడా నువ్వు ఈ పని చేసావు అంటే అందరు చూసి అబ్బా అంటారు నేను. So we are also teaching our children the same thing. మనం పిల్లలకు కూడా అదే నేర్పిస్తూ ఉన్నాము. To get the appreciation, to get recognition from others. ఇతరుల మెప్పు పొంది ఇతరుల నుంచి గుర్తింపు పొందాలని నేర్పిస్తూ ఉన్నాం మనము. Amen. Amen. But Christ has loved us without us doing anything for him. కానీ క్రీస్తు ఆయన కోసం మనం ఏమి చేయకుండానే మనల్ని ప్రేమించినవాడు. Amen. All we need to do as per the Lord is be still and know that I am God. Know who you are serving. Amen. మొత్తం మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఆ ఒక్క వాక్యంలోనే క్లుప్తంగా ఉంది. స్థిరముగా ఉండి ఆయనే దేవుడు అని మనం తెలుసుకోవాలి. When Jesus went to Lazarus' house and Martha and Mary were there and Lazarus was there and they had a prayer meeting and Martha wanted to prepare a good meal for everyone. అయితే మార్తా ఇంటికి సువార్తను చెప్పడానికి ఆయన వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మేరీ ఉన్నారు, మళ్ళీ లజరస్ కూడా ఉన్నారు. అక్కడ ఏ సువార్తను ప్రకటించబోతున్నాడు అనే ఉద్దేశంలో ఉన్నప్పుడు, like we do, no, we'll chop vegetables, boil the milk, and wash the rice, wash the chicken, and then all these things we will keep, no, and then we will cook nicely when you have prayer meeting. అయితే అదే ప్రకారంగా ఎవరినైనా ప్రేయర్ మీటింగ్ పిలిచామంటే మైండ్లో ఇంకేమేమి జరుగుతుంటాయి, వాళ్ళకైనా ఆహారం సిద్ధపరచబడిందా, అవసరమైనవి చేసామా, టీ కానీ పాలు కానీ చికెన్ కానీ ప్రతిదీ ఆలోచిస్తాం కదా. Yes. అవునా? Yes or no? Yes. Yes. Sometimes, okay, you do that, it's fine. All right? But sometimes we get too provoked by seeing that one, the other one not coming and cutting and not helping. మీరే చేయడం మంచిదే కానీ అప్పుడు వేరే ఎవరైతే వాక్యంలో ఉండాలని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు, అరే ఏంటి నాకు ఇక్కడ వచ్చి కనీసం ఈ సాయం కూడా చేయలేదు, నేను ఇంత కష్టపడతా ఉంటే కనీసం చేతి కింద లేరు. Yes. అనిపిస్తుందా? Can be even no, not anybody from here. Nobody from here. I am just telling. Okay. So sometimes ఇక్కడ ఉన్న వారి గురించి కాదు అది. Sometimes I just feel like just because I'm there, somebody else has to be there and help me, even though there is no help. I just want someone to be there because I am there, no? Somebody else also has to be there. Right? Yes, is this true or not? Sisters, Marthas. Understand the question. I'll ask them respond. కొన్నిసార్లు వంటింట్లో పని చేస్తున్నప్పుడు, ఇప్పుడు కనెక్ట్ అవుతారు ఇది, పని చేస్తున్నప్పుడు మనం ఒక్కరమే పని చేయగలిగినప్పటికీ నేను ఇంత కష్టపడుతున్నాను, నాతో ఎవరు లేరేంటి, చేతి కింద కనీసం ఉల్లిపాయ తోలన్నా తీసివ్వాలి కదా, పిల్లలు అన్నాక ఆ మాత్రం ఏం చేస్తున్నారు, ఇలా అనిపించిందా లేదా? If you don't feel like that, awesome. మీకు అలా అనిపించట్లేదంటే అద్భుతం, కానీ అనిపిస్తుంది. Okay. The pressure will come. Yes. Yeah. Sometimes it happens, no? Yeah. So what Jesus told to Martha is that Jesus didn't say, Mary, get up, come on, go and help. Did Jesus say that? Did Jesus say, Mary, get up, go and help your sister, you should be helpful, you should be kind, you should be loving, what is this you're doing sitting here, go and help? అయితే ఒత్తిడి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే మనం అలా ఆలోచిస్తాము. కానీ ఇక్కడ ఉన్న సందర్భంలో చూసినట్లయితే మార్తా అక్కడ కష్టపడుతుంది, మేరీ వెళ్ళి సహాయం చెయ్యి అని యేసు ప్రభు చెప్పాడా? No. The Lord said, Martha, Martha. The Lord answered, you are worried and upset about so many things. యేసు ప్రభు అక్కడ చెప్పిన మాట,
మార్తా, నువ్వు ఎన్నో విషయాల గురించి చింతిస్తున్నావు, ఎన్నో విషయాల నుంచి నువ్వు చాలా బాధపడుతున్నావు. Only few things are needed, and indeed only one thing is needed. కొన్ని విషయాలే నిజానికి అవసరము, దాంట్లో నిజానికి ఒకే ఒక విషయం చాలా అవసరము. And Mary has chosen what is better, and it shall not be taken away from her. మరియా ఏదైతే అవసరమో దాన్నే ఎంచుకుంది, దాని వలన తనకు పొందుకోవాల్సింది ఏది దూరం కాదు. Jesus affirmed Mary's choice to be in his presence. దేవుడి యొక్క సన్నిధిలో ఉండాలి అన్న మరియా యొక్క నిర్ణయాన్ని దేవుడు ప్రోత్సహించాడు. In his presence is the most important activity, the most important thing that we can do. Amen. ఆయన సన్నిధిలో అత్యుత్తమమైన పని, అతి ప్రాముఖ్యమైన అవసరతను తీర్చగలము. Amen. That doesn't rule you out from doing your responsibilities. మీ బాధ్యతలను చేయడంలో వెనుకడుగు వేయాలని కాదు. Because the point here is, the Lord doesn't want you to get too involved, anxious about what you're doing. అక్కడ చెప్పాల్సిన మాట ఏంటి అంటే, ఏదన్నా పనిలో ఉండి పని 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 అనే ప్రపంచంలాగా బ్రతకకుండా వేరే చేయాల్సిన బాధ్యతల్ని కూడా చేయాలి. He doesn't want you to take the stress on yourself. మీ పైన మీరు ఒత్తిడి తీసుకోవడం దేవుడికి ఇష్టం లేదు. Amen. Amen. He wants you to be in his presence. ఆయన సన్నిధిలో మీరు ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. We should know that Ecclesiastes 3 says that there is a time for everything. ప్రసంగి గ్రంథంలో రాయబడినట్లుగా 3వ అధ్యాయంలో ప్రతి దానికి దానికైనా సమయం ఉంటుంది. Sometimes we go overboard and we just go on to doing and we forget the being. కొన్నిసార్లు మనం పనిలో ఎంత లీనమైపోతామంటే పని 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 అని బ్రతకడం మర్చిపోతూ ఉంటాం. Amen. From this, I don't know if you've been doing it, but I want to encourage you. From this new year, have time, quiet time with the Lord. మీరు ఇది చేస్తున్నారో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ నూతన సంవత్సరంలో మీరు ఇది చేయాలని నేను ప్రోత్సహిస్తున్నాను. మీరంటూ దేవుడితో కొంత సమయాన్ని కేటాయించండి. I would say like this, have jam every day with Jesus. నేను నిజానికి జామ్ అని మనం ఇంగ్లీష్లో అంటాం, జస్ట్ అ మినిట్, ఒక్క క్షణం, ఒక నిమిషం పాటు దేవుడితో మీరు సమయాన్ని గడపాలని. So this jam is not just a minute. I assume. Yeah, that was a good one. But Jesus and me. జామ్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పింది, సామాన్యంగా అదే అంటారు, కానీ నేను అనుకుంది ఏంటంటే యేసుప్రభుతో ఒక నిమిషం గడిపితే ఆగలేము, గంట పాటు మనం మాట్లాడతాము. జీసస్ అండ్ మీ అనే అనువాదాన్ని Have quiet time with the Lord. యేసుప్రభుతో ఆ ప్రశాంతమైన నిశ్శబ్ద సమయాన్ని కేటాయించండి. Amen. I can, everything else is not all that important. Everything else will be a blessing when you have jam. వేరే అన్నీ అసలు ముఖ్యం కాదు అని నేను చెప్పట్లేదు, కానీ వేరే ముఖ్యమైనవన్నీ కూడా సమాధానానికి వచ్చేస్తాయి ఒకవేళ దేవుడితో మీరు ఆ సమయాన్ని గడపగలిగితే. Amen. You sing from your heart to Jesus. మీ హృదయంతో మీరు దేవుడితో మాట్లాడుతున్న సమయంగా ఉండాలి. Amen. No Christian can be a Christian without singing. ఏ క్రైస్తవుడిగా పాట పాడకుండా ఉండలేడు. Did you ever think about that? ఆలోచించారా ఎప్పుడన్నా? Because full psalm says, sing unto the Lord, praise his name. Today Esther said, sing unto the Lord so that the nations will see and worship. కీర్తనల గ్రంథంలోనే చెప్పిన Psalm 4 verse 6 you said. 40 verse 6. దేవుడి యొక్క మాటను క్రైస్తవుడు అనేవాడు ఎంతగా స్తుతించగలడు అంటే, దేవుడిని నిజంగా ఈ భూలోకాన్ని దగ్గరిల్లేటట్లుగా మనం చదువుతున్న వాక్యంలో కీర్తనల గ్రంథంలో చెప్పినట్లుగానే దేవుడికి నూతన పాటను పాడుడి అని. Amen. Amen. Sing, worship, read the word. Amen. And meditate on his promises. Pray. పాడండి, స్తుతించండి, దేవుడి యొక్క వాక్యంలో బలపరచబడండి, దేవుడిని ఆరాధించండి. Not in corporate, you do that, yes. But that jam, that quiet time is of first priority in my life. Jesus said, only one thing is needed. సమూహాలుగా చేయకూడదు అని కాదు, వ్యక్తిగతంగా దేవుడితో మీకున్న సమయం. ఎందుకంటే యేసుప్రభు చెప్పిన మాట ఒకే ఒకటి చాలా ముఖ్యమైనది. Amen. First things first.
మొదటిగా చేయాల్సింది మొదటిగా చేయాలి. Then you rush, then you do the other things, then you can go on with your daily chores. But the day is a gift from God. Our life is a gift from God. Amen. ఆ తర్వాత ఇంకో దానికి వెళ్ళొచ్చు, ఎందుకంటే ప్రతిరోజు దేవుడు ఇచ్చినది మనకు ఒక నూతన బహుమానము, దాంట్లో చేయాల్సిన పనులు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. Amen. Now this is not something again so that you can earn God's love. ఇది మళ్ళీ దేవుడి యొక్క ప్రేమను సంపాదించుకోవడానికి ఇంకో విషయం అని నేను చెప్పట్లేదు. You can never perform to earn God's love. దేవుడి యొక్క ప్రేమను పొందుకునేటట్లుగా మీరు ఎప్పటికీ ఏది చేయలేరు. Amen. And Romans 5 verse 8. రోమీయుల గ్రంథం 5వ అధ్యాయము 8వ వచనం. But God commended his love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. అయితే దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరచుచున్నాడు. ఎట్లనగా మనం ఇంకను పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయెను. Yes, we are coming to the most important part of the message. చాలా ముఖ్యమైన భాగానికి రాబోతున్నాం మనం. When I was a sinner, I did not even know God. Then Christ loved me. నేను ఎప్పుడైతే పాపిగా ఉన్నానో అప్పటికైనప్పటికీ దేవుడు నన్ను ప్రేమించాడు. So we all come to Jesus saying that by grace I am saved, by faith. మనందరం దేవుడి దగ్గర వచ్చి చెప్పే మాట, నీ కృప చేత నేను రక్షింపబడ్డాను. But once we accept this, we flip around. ఈ మాటను మనం అంగీకరించి మళ్ళీ మనం మాటను మారుస్తాం. Why I am saying this is because then we start thinking on terms of I am doing this for Jesus, I am going to church, and I, me, my, I, me, my. Remove from your vocabulary. ఇది చేసిన తర్వాత మనం ఇలా మాట్లాడుతాం, నేను ఇది చేస్తున్నాను, నేను ఇప్పుడు ఇది చేస్తున్నాను, నేను దేవుడి కోసం ఇది చేస్తున్నాను, ఇలా నేనే మన మాటలో ఉంటుంది, అది తీసేయాలి. Religion always puts emphasis on the outside. మతము ఎప్పుడు బయట నుంచి మనం ఎలా కనిపిస్తున్నాం అనే దానిపైన శ్రద్ధ వహిస్తుంది. What you will do, what you will perform, and how you will present yourself, that is what is religion. ఏమైతే చేస్తారో, ఎలాగైతే ప్రవర్తిస్తారో, ఎలాగైతే ఆలోచిస్తారో, నిజానికి అదే మతం. God is looking at the heart inside. దేవుడు హృదయాన్ని చూస్తున్నాడు లోపల. God is not okay if you say lies. అబద్ధాలు చెప్పడం దేవుడికి అంగీకారం లేదు. He is not okay if you covet. మీరు పాప పనులు చేయడం దేవుడికి ఇష్టం లేదు. Covet means what? ఇతరులవి నాకు కావాలి అని మోహించడము, ఆశించడము, అపేక్షించడము. That's the meaning of covet. God is not okay. God is not okay when you do wrong to your neighbor. మీ పొరుగు వారికి చెడు చేసి మంచిగా ఉండాలి అని అనుకోవడం దేవుడు కోరుకోవట్లేదు. Amen. Yes, he is not okay if you have wrong thoughts towards your neighbor. ఎవరి పట్లైనా మీకు చెడు పాపపు ఆలోచనలు ఉండడం దేవుడికి ఇష్టం లేదు. Amen. He says if you have wrong thoughts in your mind, it is you're already committing adultery or committing murder. Just in the mind. యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట, మీరు ఆలోచనలో అలా పాపపు ఆలోచన వచ్చినప్పటికీ అది ఆ పాపాన్ని చేసినంతే. Amen. Your life is the byproduct of your relationship with Jesus. మీ జీవితం అనేది యేసు ప్రభుతో ఎలాగైతే మీరు వ్యవహరిస్తున్నారో, జీవిస్తున్నారో దానికైనా ప్రతిఫలమే. Amen. I say it again, your life reflects your relationship with Jesus. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీ జీవితం అనేది యేసు ప్రభుతో మీకున్న సంబంధం ఏమిటో దాని యొక్క ప్రతిబింబము. Amen. If I say I cannot love, I say myself it reflects my relationship with the Lord. ఒకవేళ నేను చెప్తున్నట్లయితే నేను ప్రేమించలేను అని నేను ఒక మాట చెప్పాను అంటే అది దేవుడితో నాకున్న సంబంధాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. Amen. He is all the time, according to 1 Samuel 16 verse 6 and 7. ఆయన నిరంతరము. Okay, that's not there. Which one is that, sister? First, సమూయేలు గ్రంథం 16వ అధ్యాయం 6-7 వచనాల ప్రకారం. And it came to pass when they were come that he looked at Eliab and said, surely the Lord's anointed is before you. But the Lord said to Samuel, look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him.
For the Lord seeth not as man seeth, but man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Amen. మొదటి సమయంలో 16వ అధ్యాయం 6-7 వచనం. వారు వచ్చినప్పుడు అతడు ఏలియాబును చూచి నిజముగా యెహోవా అభిషేకించువాడు ఆయన ఎదుట నిలిచున్నాడని అనుకునేను. అయితే యెహోవా సమూయేలుతో ఇలాగ సెలవిచ్చెను, అతని రూపమును అతని ఎత్తును లక్ష్య పెట్టకము. మనుష్యులు లక్ష్యపెట్టు వాటిని యెహోవా లక్ష్యపెట్టడు. నేను అతని త్రోసివేసి ఉన్నాను. మనుష్యులు పై రూపం లక్ష్యపెట్టుదురు గాని యెహోవా హృదయం లక్ష్యపెట్టును. God rejected Eliab. God rejected Eliab because his heart was not in alignment with God's will. ఏలియాబును దేవుడు తిరస్కరించాడు. ఎందుకు అంటే ఆయన యొక్క వాక్యానుసారంగా ఈయన హృదయంలో అనుసరించడం లేదు. Whereas the little boy David, his heart pleased God. ఎక్కడైతే ఆ చిన్న పిల్లలుగా ఉన్న దావీదు దేవుడి యొక్క ప్రేమను మెప్పు పొందేటట్లుగా ఉన్నాడు. Yes, he loved his enemies. David loved his enemies. దావీదు ఆయన యొక్క విరోధులను కూడా ప్రేమించాడు. How much difficult it is for somebody who is wanting to pin you with a spear and yet you love that person. ఎంత కష్టం కదా ఎవరైతే ఈటతో మనల్ని పొడి చేయాలనుకుంటారో వారిని ప్రేమించడము. Amen. David said, "Be still." That means he had his time with God. He had a wonderful relationship with God. Amen. A good example for us. దావీదు చెప్పాడు, స్థిరంగా ఉండి దేవుడిని తెలుసుకోవడం అనేది మనకు ఎంత ముఖ్యం కదా, దేవుడిలో స్థిరంగా ఉండడము. Amen. So there is nothing that you can do to earn God's love. కాబట్టి దేవుడి యొక్క ప్రేమను సంపాదించుకోవడానికి మీరు చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. Can you earn his salvation? Can you pay for his salvation? ఆయన యొక్క రక్షణ కొరకై మీరేమైనా మూల్యాన్ని చెల్లించగలరా? దానికి మీరేమైనా చేయగలరా? No worldly effort will be able to pay the price to Satan who's waiting there to give you punishment for your sins, to take you. లోక సంబంధితమైన విషయంలో మీరు ఏది చేయగలిగింది లేదు. ఆయన తీసుకున్న యొక్క దండనకు మీరు ఇవ్వగలిగిన మూల్యమే లేదు. Amen. For the sins that we have done, for the sins that we have committed, we have broken, we have missed the mark that God has set for us. మనం చేసిన పాపాల ప్రకారంగా, మనం ఆలోచించిన విధాల ప్రకారంగా, మనం బ్రతికిన జీవితం ప్రకారంగా దేవుడు మనల్ని ఎలాగైతే ఉండాలి అని ఒక స్థాయిని నిర్ణయించాడో ఆ స్థాయికి మనం చేరుకోలేదు. In Hebrew you have many words to tell sin, for the word for sin, but the sin that we are looking here is chata. C-H-A-T-A. That's a Hebrew word which I spelled in English. హెబ్రీయుల గ్రంథంలో పాపము అనే దానికైనా వర్ణన చాలానే ఉంది. ఇది పాపం అని చెప్పడానికి పాపం గురించిన పూర్తి వివరణ దాంట్లో ఉంది. కానీ హెబ్రీయుల భాషలో చాటా అని దాని గురించి వర్ణన ఇవ్వడం జరిగింది. So what is this chata? Chata means to miss the mark. అయితే దాని యొక్క అర్థం ఏమిటి అంటే అనుకున్న దాన్ని మనం చేరుకోకపోవడము. Did you know? అర్థమవుతుందా? We think it's so light of it. If I miss the mark, fine, I'll try again. పర్లేదులే, చాలా నిర్లక్ష్యం చేస్తాం. ఈసారి కాకపోతే మళ్ళీసారి, ఇప్పుడు తప్పిపోయాము అంటే మళ్ళీసారి చేద్దాం. లేదు, It's okay beta, try again. ఏం పర్లేదులే, మళ్ళీ ప్రయత్నిద్దాం. No, okay beta here. ఇక్కడ అలా ఉండడానికి వీల్లేదు. You broke God's commandment. దేవుడి యొక్క ఆదేశాన్ని మీరు తప్పినట్లయితే The consequence is hell. దానికైనా ప్రతిఫలం కూడా ఉంటుంది. There is no second chance here. రెండో అవకాశం అక్కడ ఉండదు. There is only second chance when you come to Jesus. రెండో అవకాశం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే యేసు ప్రభు దగ్గర మీరు వచ్చినప్పుడే. So I want you to see that Jesus, how much he loves you. కాబట్టి మీరు చూడాలని కోరుకుంటున్నాను యేసు ప్రభు ఎంతలా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అని. Are you all sure that you're going to heaven? మీరంతా ఖచ్చితంగా చెప్పగలరా పరలోకానికి నేను చేరుకుంటాను అని? Are you sure? ఖచ్చితంగా మీరు చేస్తారా? So ask yourself that the life I'm living, am I going to heaven? Am I sure that I'm going to heaven? కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలించుకోండి. నేను ఖచ్చితంగా ఉన్నానా, నేను పరలోకాన్ని చేరుకుంటానా లేదా? Amen. So I want to give a scripture for that question. ఆ Ephesians ప్రశ్నకు ఈ 2:8-9. ఆ
ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఎఫ్సీయుల గ్రంథం 2వ అధ్యాయము 8-9 వచనాలు. మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు. ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. అది క్రియల వలన కలిగినది కాదు, గనుక ఎవడనూ అతిశయపడ వీలు లేదు. Is it a gift or is it earned? అది బహుమానమా, సంపాదించుకున్నదా? Is salvation a gift or is it earned? It is purely God's gift, irrespective of how I look, how I perform, how much money I earn, irrespective of all these worldly things. It is, He loved us so much. That is, He doesn't want me to be destroyed forever in the fires of hell. He came in between and He shed His precious blood. And He said, love as I have loved you. రక్షింపబడడం అనేది మనం సాధించుకునేది, సంపాదించేది కాదు. దేవుడి యొక్క కృప చేతనే, ఆయన కృప మన పైన ఉంది గనుక మాత్రమే మనం రక్షింపబడతాము. మనం అందంగా ఉన్నామనో, ఇది సాధించామనో, మన దగ్గర ఇంత డబ్బుందనో, పేరుందనో కానే కాదు. ఆయన యొక్క త్యాగము, ఆయన యొక్క ప్రేమ, ఆయన మనకి ఇవ్వాలి అని అనుకున్నాడు కనుక ఆయన రక్తం చేత మనం రక్షింపబడ్డాము. It is when you understand how much Jesus loves you, only then you can love as He has loved. ఎప్పుడైతే మీకు దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంతలా ప్రేమించాడు అని మీకు అర్థమవుతుందో అప్పుడే దేవుడిని మీరు తిరిగి అంతలా ప్రేమించగలరు. If you're struggling in that area, that means you still don't know how much Jesus loves you. మీరు ప్రేమించడానికి పోరాడుతున్నట్లయితే మీకు ఇంకా తెలియదు దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంతలా ప్రేమించాడు అని. And what to do about it? ఏం చేయాలైతే దానికి? We are at the same place that we began the message. ఎక్కడైతే ప్రారంభించామో అక్కడే మళ్ళీ ఆగాము. What should I do about it? ఏం చేయాలి దాని గురించి? నేను I have received salvation, I confessed, I took water baptism, still I'm struggling to love my enemy, to love my neighbor. నేను రక్షణను పొందుకున్నాను, బాప్తిజం తీసుకున్నాను, అయినప్పటికీ నా యొక్క విరోధులను క్షమించడానికే నేను చాలా పోరాడుతున్నాను. Amen. The way out is in His word, is in the Lord's word itself. That should be a relief for all of us. Amen. అయితే తప్పించుకోవడానికి దారి ఏంటి అంటే ఆ దేవుడి యొక్క వాక్యము. దేవుడి యొక్క వాక్యంలోనే ఆ మార్గం ఉన్నది. Knowing that you are loved, meditating on that you are loved by the Lord will be your propelling strength to love even the unloved. మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రేమించడము, దానికి ముందుగా నేను ప్రేమించబడుతున్నాను, దేవుడి చేత నేను ప్రేమించబడుతున్నాను గనుక నేను ఆ ప్రేమను ఇతరులకు ఇవ్వగలను అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. Amen. I missed the mark completely, Lord. I missed it. But I should have been going to hell. I should have been destroyed. But Lord, you gave me new life. You gave me new hope. Today I have an assurance that I will go to heaven. Amen. నేను పూర్తిగా ఆ స్థాయిని కోల్పోయాను దేవా, నువ్వు అనుకున్నంత స్థాయికి కాదు కదా, కనీసం అక్కడ దాకా చేరుకోలేకపోయాను. నేను నిత్య జీవం కాదు కానీ పాతాళానికి పోవాల్సిన వాడిని, నరకానికి వెళ్ళాల్సిన వాడిని, కానీ నీ కృప ఉంది గనుక, క్షమించావు గనుక నన్ను పరలోకానికి, నిత్య జీవానికి మీరు మార్గం ఇచ్చారు. If you say that you don't have sin, you're a liar. మీరు కానీ పాపం చేయలేదు అని అంటున్నారంటే మీరు అబద్ధికులు. That's what the word says. అదే వాక్యం చెప్తా ఉంది. Paul said to Timothy, I am the worst sinner of all. తిమోతికి పౌలు చెప్పిన మాట, అందరు పాపాత్ములలో నీచమైన వాడిని నేను. Amen. Amen. And sin is when you know something you should be doing and you don't do it. That's in James 4:17. To know what is right and not do it, it is sin unto you. పాపము అంటే ఏంటి అంటే సరైనది ఏంటి అని తెలిసి దాన్ని చేయకపోవడము, తప్పు అని తెలిసి కూడా దాన్ని చేయడము. యాకోబు గ్రంథం 4వ అధ్యాయంలో దాని అయిన నిర్వచనం రాయబడి ఉంది. Amen. Not in big things, in little things. You know this is right. You know the water is going from the tap. You know it is right. I have to turn it off. No, but that is my enemy's place. That is his house. No, I'll not do it. పెద్ద పెద్ద విషయాలలోనే కాదు, చిన్న వాటిలలో కూడా కనిపించేస్తుంది. అక్కడ ఉదాహరణకు ఆ నల్ల బంద్ చేయలేదు మొత్తము,
కానీ నీరు వెళ్తూ ఉంది. అక్కడ నేను ఎందుకు చేయాలి? వాళ్ళు నా విరోధులు కదా, వాళ్ళ ఇంట్లో నేను ఇలా చేయను. Jesus said, not only if your animal is falling in the pit, even if your neighbor's animal is falling in the pit, you have to save that animal. ఏదైనా మృగము, మీ మృగము మాత్రమే దాంట్లో పడిపోతుంది అంటే కాదు, ఇతరుల వాళ్ళని, పొరుగు వారిది కూడా ఒకవేళ ఏమైనా అపాయం జరుగుతుంది అంటే దాన్ని రక్షించగలగాలి. In Leviticus it's written in the law. లెవితీయుల గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది, అది చట్టంగా రాయబడి ఉంది. To know what is right and not do it, that is sin to you. Shall we read James 4:17 please? ఏదైతే రాయబడి ఉందో దాన్ని మనం అర్థం చేసుకొని చదవాలి. యాకోబు గ్రంథము 4వ అధ్యాయం 17వ వచనం. కాబట్టి మేరనిది చేయి నెరిగియు అలాగ చేయని వానికి పాపము కలుగును. Amen. Amen. So also I noticed, and let's turn to 2 Timothy 2:24. 2 తిమోతి గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 24వ వచనం కూడా చదువుదాము. సత్యవిషయమైన అనుభవ జ్ఞానం వారికి కలుగుటకై దేవుడు ఒకవేళ ఎదురాడు వారికి మారు మనసు దయచేయును. 1 second. 2:24, right sister? 2 Timothy 2:24. 2:24. And a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient, in humility correcting those who are in opposition, if God perhaps will grant them repentance so that they may know the truth. Such a wonderful verse. Amen. Mark it. The servant, the chosen of the Lord will not involve in a quarrel. అది రాసి పెట్టుకోవాలి, మనందరం గుర్తుంచుకోవాలి. దేవుడి యొక్క సేవకుడు పోరాటంలోకి వెళ్ళి కొట్లాడాడు. Amen. And further, that one. In humility correcting those who are in opposition. Yeah. వ్యతిరేకంగా ఉన్న వారిని గౌరవించి మర్యాదపూర్వకంగా సరిదిద్దడము. Amen. Yes. Okay. So now we'll go back to the Old Testament and Proverbs 3 verses 1 to 4. పాత నిబంధనలో సామెతల గ్రంథం 4వ అధ్యాయము 1 నుంచి 4 వచనాల దాకా చదువుదాం. My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart, that you will win favor and a good name in the sight of God and man. నా కుమారుడా, నా ఉపదేశం మరొకము, నా ఆజ్ఞలను హృదయపూర్వకముగా గైకొనుము. అవి దీర్ఘాయువును సుఖజీవముతో గడుచు సంవత్సరములను శాంతిని నీకు కలుగజేయును. దయను సత్యమును ఎన్నడను నిన్ను విడిచిపోనీయకము. వాటిని కంఠభూషణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమును పలక మీద వాటిని వ్రాసుకొనుము. అప్పుడు దేవుని దృష్టి యందును మానవుల దృష్టి యందును నీవు దయనుంది మంచివాడవని అనిపించుకుందువు. Amen. Solomon is saying, if you want to have a long life, if you want to be prosperous, you want to be rich, and if you want to be wise, do this. ఇది సొలొమోన్ రాజు చెప్పిన మాట. నీకు దీర్ఘాయుష్షు, నీ మనస్సులో శాంతి, నీ జీవితంలో సమాధానం ఉండాలి అని అనుకున్నట్లయితే ఇది చేయము అని. What are we supposed to do? ఏం చేయాలి మనము? What are we supposed to do? What did Solomon say? ఆయన నేర్పించిన బోధనలను మరువరాదు. We should not forget his teachings. What are we supposed to do? Come on. ఏం చేయాలి ఇంకా మనం? Verse 3. 3వ వచనం చూసినట్లయితే, let love and faithfulness, in another version it is mercy, let love and mercy never leave you. ప్రేమ మరియు విశ్వసనీయత మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ వదలకూడదు. దేవుడి పట్ల ప్రేమ, దేవుడి పట్ల విశ్వాసము మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ విడువరాదు. So much so that love and mercy, if you tie something in the front, it is like one tablet for all to see. It's like a display card. అది ఎలా ఉంటుందంటే, అందులో కానీ మీరు ఉన్నారంటే ఒక పెద్దగా ఏమైనా రాసి అందరికి చూపిస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది. So this love and mercy, everyone has to see. కాబట్టి ప్రేమను, విశ్వాసాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ చూడాలి.
Amen. Yes, what Jesus wants to see? యేసు ప్రభు ఏం చూడాలనుకుంటున్నాడు? Love and mercy. Bind them on your neck. ప్రేమ మరియు కరుణ మీ మెడ చుట్టూరా ఉండే ఆభరణంలాగా ఉండాలి. And write them on a stone tablet. ఒక రాతిపైన చెక్కి రాసుకున్న పలకలాగా ఉండాలి. When do you write on stone? ఎప్పుడు రాస్తారు ఒక రాయి మీద? When you do that, will you take a stone and write? ఒక రాయిని తీసుకొని రాస్తారా? That's a metaphor. So, write it on a stone means you're making it permanent. Amen. ఎందుకు అలా చెప్తాము చెక్కమని? అదొక రూపకము. ఏదైతే చెక్కుతారో అది శాశ్వతంగా ఉంటుంది. You want something to be permanent, it's written on stone. అది చెరిగిపోకూడదు అంటే పూర్వీకులు రాసేది రాటి మీద చెక్కి రాస్తారు. So this love and mercy should be permanent in your heart, not without any choice. కాబట్టి దేవుడి యొక్క ఈ ప్రేమ మరియు శాంతి నిరంతరం ఉండాలి. కొంతకాలం మాత్రం ఉండి చెరిగిపోయేది కాదు. Amen. Then the world will see and know that you are my disciple. అప్పుడు లోకం చూసి తెలుసుకుంటుంది మీరు నా శిష్యుడు అని. Amen. ఆమేన్. Yes, such a profound teaching. Amen. ఇంత లోతైన బోధకం కదా అది. By this, men shall know that you are my disciples if you love one another. ఇందుచేత ఇతరులు తెలుసుకుంటారు ఒకరినొకరు ప్రేమించాలని. Do you know that the most of the world was evangelized in the first century itself? మీకు తెలుసా మొదటి శతాబ్దంలోనే ప్రపంచానికి సువార్త అందింది. Most of the known world was evangelized. Those days they didn't have televisions, they didn't have tablets, they didn't have internet, phones, WhatsApp, Gmail, email. What else? They didn't have all these things, gadgets. ఆలోచించినట్లయితే అప్పటి కాలంలో ఆధునికతకు కనీసం ప్రకటించడానికి సమూహంగా చేరుకోవడానికి ఎన్నో విషయాలు పరికరాలు ఆధునికత లేనేలేదు. అయినప్పటికీ అంతమందికి సువార్త ఎలా అందిందంటారు? No smartphones also those days. అప్పట్లో ఫోన్లు కూడా లేవు మరి. Yes, but they succeeded to evangelize the world. అయినప్పటికీ లోకానికి సువార్తను ప్రకటించగలిగారు. How did they do this? ఎలా చేయగలిగారు? They loved one another. వారు ఒకరినొకరు ప్రేమించారు. They loved one another and that love was so evident. ఆ ప్రేమ ఎంతలా కనిపించింది అంటే దాని వలన వారు వెంబడించడం ప్రారంభించారు. Amen. Amen. So do you think if you share the gospel, Jesus will love you more? అయితే మీకు అనిపిస్తుందా మీరు కానీ సువార్తను ప్రకటించినట్లయితే యేసు ప్రభు మిమ్మల్ని ఇంకా ప్రేమిస్తాడని? Do you think? If you fast for 40 days at a stretch, Jesus is going to love you more? 40 రోజుల పాటు మీరు ఉపవసించినట్లయితే 52 days, even more than 40 days. 52 రోజులు ఇంకా. Do you think Jesus is going to love you more? యేసు ప్రభు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తాడని మీరు అనుకుంటున్నారా? He's going to love you more. Inka premistara. Because you are fasting? మీరు ఉపవసిస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన మిమ్మల్ని అలా ఎక్కువ ప్రేమిస్తాడంటారా? No. The answer is no. కాదు. You cannot do anything to earn God's love. You cannot fast enough. You cannot pray enough. You cannot read the Bible enough. You cannot do anything to earn God's love. దేవుడి యొక్క ప్రేమను సంపాదించుకోదగినంతగా మీరు ఏది చేయలేరు. ఉపవసించడం కానీ ప్రార్థించడం కానీ ప్రార్థనలో ఉండడం కానీ. You know why we are not able to express our love, why we are not able to love one another? Do you know that? ఎందుచేత మనం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోలేకపోతున్నామో మీకు తెలుసా? Because I am struggling to earn God's love. ఎందుకంటే నేను పోరాడుతున్నాను దేవుడి యొక్క ప్రేమను పొందుకోవడానికి. So I will treat the others also like that. అందుచేత నేను ఇతరులతో కూడా అలాగే వ్యవహరిస్తాను మరి. Because I am struggling very hard, you know, I am fasting 52 days. So I will treat the other person. You don't fast, you don't pray, waste. ఎందుకంటే నేను చాలా కష్టపడుతున్నాను మరి పోరాడుతున్నాను కదా ఇన్ని రోజులు ఉపవసించి చేయాలి కాబట్టి ఇతరులతో కూడా నేను అలాగే వ్యవహరిస్తాను. Yeah? And then where is the love? మరి అయితే ప్రేమ ఎక్కడుంది?
Where is the mercy? ఆయన కృప ఎక్కడ ఉంది? Because we are taught God's love is conditional, ఎందుకంటే మనం నేర్చుకున్నదే దేవుడు ఇది చేస్తేనే అది చేస్తాడు అన్నట్లుగా మనం విన్నాము. If I do only, God will love me more. నేను ఇది చేస్తేనే దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తాడు. If Martha was going to serve the meal, Jesus is going to have special blessing for her. మార్త అనుకుని ఉంటుంది అక్కడ, ఒకవేళ నేను ఈ ఆహారాన్ని కానీ ఇచ్చినట్లయితే దేవుడు నన్ను ఇంకా ప్రేమిస్తాడు అని. Yes, you need to know how much God loves you. And I'm going to help you a little more further with this. మీకు తెలియాలి దేవుడు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడని. నేను మీకు సహాయం చేయబోతున్నాను ఈ మాటలు చెప్పి. Are you all still convinced? Convinced now that Jesus loves you without you having to do anything? మీరు అంగీకరించగలరా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయకున్నప్పటికీ యేసు ప్రభు నన్ను ప్రేమించి ఉన్నాడు అని? We are brought up with these kind of things, that if I do this, my teacher is going to be happy. If I take a rose for her, she's going to give me more marks. Yeah, we all feel like this, right? మనకి ఇవన్నీ అలవాటైనాయి కదా. మన టీచర్కి వెళ్ళి ఒక రోజా పువ్వు ఇచ్చినట్లయితే తను సంతోషపడి నాకు ఎక్కువ మార్కులు వేస్తుంది అని. I have to impress. నేను మెప్పు పొందాలి. You have to impress Jesus. యేసు ప్రభు మెప్పు మీరు పొందాలా? After all the message that we heard today, these 45 minutes, do you think you should impress Jesus? ఈ 45 నిమిషాలు వాక్యం విన్నారు కదా, మీకు అనిపిస్తుందా యేసు ప్రభు మెప్పుని మేము పొందుకోవాలి అని? Yes or no, please అవునా answer. కాదా చెప్పండి. You have to impress Jesus to get his love. యేసు ప్రభు ప్రేమ పొందుకోవడానికి ఆయనను మెప్పించాల్సిన అవసరం మీకుందా? If you're going to leave church thinking that you have to impress the Lord with your love, you will continue to be a very, very, very good enemy to your friend. ఒకవేళ మీరు ఆ మాట అవును యేసు ప్రభు మెప్పు పొందుకోవాలంటే నేను ఇవన్నీ చెయ్యాలి అని మీరు అనుకున్నట్లయితే మీ ఒక మంచి స్నేహితుడికి ఒక మంచి విరోధిగా మారుతారు. If you're going to leave church today thinking you have to impress God with all the things that you do, this message, all this was just chair warming the chairs. ఒకవేళ మీరు అంగీకరించి మనసులో అర్థమైంది నేను దేవుడు మెప్పు పొందాలి అని కొన్ని చెయ్యాలి, ఇవి చేస్తేనే దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తాడని మీరు అనుకున్నట్లయితే మీరు విన్నదంతా వృధా. Okay, so I get it. So I'm going to give you another small clue and we'll finish shortly. I want you to go home, especially, no, I'd not say especially, but everyone, it will be good if we all can do this little bit of homework, okay? When you go home, find quiet time. Open your Bible to Exodus 20. Okay, don't turn now. Listen first. Okay, turn to Exodus. అయితే ఇది చెప్పి నేను ముగించాలనుకుంటున్నాను. ఇది సరిగ్గా అర్థం అవ్వాలని మీరు చేయాల్సిన హోంవర్క్ లాంటిది ఇది. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్సోడస్ నిర్గమకాండము 20వ అధ్యాయాన్ని చదవాలని కోరుతున్నాను. Open the book, the 10 commandments you have over there in Exodus 20. నిర్గమకాండం 20వ అధ్యాయంలో ఉన్న 10 ఆజ్ఞల దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి. Verses 1 to 17. మొదటి Write నుంచి it down. 17వ వచనాల దాకా. నిర్గమకాండం 20వ అధ్యాయము 1 నుంచి 17వ వచనాల దాకా. Sit in prayer with ప్రార్థనలో this కూర్చొని scripture open here. ఈ మాటల్ని చూస్తూ Ask the Lord దేవుణ్ణి అడగండి. to reveal దేవా నాతో బయలుపరచండి where you have missed the mark for each commandment. ఈ 10 ఆజ్ఞలలో ఏ ఆజ్ఞలలో నేను తప్పిపోయాను దేవా అని అడగండి. Amen. I want everybody to do this homework. It's going to help. మీరందరూ ఇది చేయాలని కోరుతున్నాను, చాలా సహాయపడుతుంది మీకు. The first one, I'm not doing everything, I'm just showing you how to do it. ఉదాహరణ చూపిస్తున్నాను నేను. You shall have no other gods before me. నా ముందు మీరు ఎటువంటి దేవుడు అనేవాడు ఉండడు. Amen. Have you missed the mark for this? ఈ దాంట్లో మీరు ఏమైనా తప్పిపోయారా? Right from your birth, since you had your senses, your conscience. మీ జన్మతః మీకే తెలుసున్నప్పటి నుంచి. Right. Okay? And if you have missed even one, the Lord says that if you've broken one commandment, you've broken all the commandments. The punishment, the wages of sin is death. ఇందులో
ఏ ఒక్కటి మీరు తప్పిపోయినా ఆ ఒక్కదానికి కూడా పాపమే, పాపానికైన మూల్యము మరణము. Will you all do this? Yes? చేస్తారా ఇది? Good morning, good afternoon, wake up, shake up. Are you going to do this? Do you want to do this? Do you want to grow or you want to be the same place? I cannot love, I'm having problem with this, I have faults with this and I have complaints about this. Do you want to grow and grow out of it? సనుగుతూ ఉండాలనుకుంటున్నారా? ఇది నాకుంది, ఇలాంటి ఇబ్బందులు నాకున్నాయి, నాకు మోకాలు నొప్పి ఉంది, నేను ఇది చేయాలా చేయొద్దా అని చెప్పాలనుకుంటున్నారా? Amen. A Christian is called to grow, not to be stunted or shrink. క్రైస్తవుడు ఎదగడానికి పిలువబడ్డవాడు, అక్కడే మురికిగా ఉండి ఆగిపోవడానికి పిలువబడలేదు. If you're growing spiritually, you have to grow in love. ఆధ్యాత్మికంగా మీరు ఎదుగుతున్నారు అంటే మీరు ప్రేమించడంలో ఎదగాలి. Lord, make me grow spiritually, give me more tongues, give me more faith. దేవా, నన్ను ఇంకా ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగపరచండి, ఇంకా బాగుపరచండి, నాకు భాషలలో మాట్లాడడానికి ఇవ్వండి, విశ్వాసాన్ని ఇవ్వండి. 1 Corinthians says you are like a noisy gong. You're a noisy sound. ఒక భూరధ్వని వలె మీరు శబ్దం చేయగలిగిన వారు అని 1 కొరింథీయుల అధ్యాయంలో చెప్పబడింది. Without love, you are a noisy gong. No matter if you speak the language of angels, if you have lot of faith, all is noise. ప్రేమ గాని మీలో లేకపోతే ఒక బిగ్గర చప్పుడు చేసే ధ్వని యంత్రం వలె మీరు ఉంటారు తప్ప దాంట్లో అర్థమేం ఉండదు. We miss the mark. ఆ స్థాయిని మనం కోల్పోయినట్లే. Amen. And so the message that we take back home today is, I'm the most in need. I need God's love so much. Yes, and understand how much He loves. Take time to understand, because only when you understand His love, you can love somebody who is already doing wrong to you. You will be able to overlook, forgive. It's nothing. It's no big issue. అయితే మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఈ మొత్తం దాంట్లో, దేవుడి ప్రేమ మనకి ఎంతలా అవసరమో, దేవుడు మనల్ని ఎంతలా ప్రేమించాడో, ఆ ప్రేమను కానీ మనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోగలిగితే మనకు వ్యతిరేకంలో ఉన్న వారిని కూడా మనం క్షమించి ప్రేమించగలము. Then you will attract people like bees towards Jesus. అప్పుడు తేనెటీగల వలె యేసుప్రభు వైపు మీరు జనులను ఆకర్షించగలరు. Amen. We might tell the gospel, nobody will care if you just give them one. మీరు చెప్తూనే ఉన్నారు, సువార్తను ప్రకటిస్తూనే ఉన్నారు అంటే ఎవరు వినరు. You think? అనిపిస్తుందా మీకు? Somebody said the only Bible that the unbelievers see or read is your life. ఎవరో ఒక చెప్పిన అద్భుతమైన మాట, అన్యులు చూసే ఒకే ఒక బైబిల్ ఏంటి అంటే అది మీరు. Amen. Remember, love and mercy. Have mercy. Somebody is not performing to your expectation. Have mercy. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రేమ కరుణ మీలో ఉండాలి. ఎవరైనా మీరు అనుకున్న స్థాయి దాకా వారు ఏదైనా చేయట్లేదు అంటే వారి పట్ల కృప కలిగి వ్యవహరించండి. So did Jesus give us a commandment that is impossible for us to follow? యేసు ప్రభువు మన వల్ల సాధ్యం కాదు అనేటట్టుగా ఏదైనా ఆదేశాన్ని, ఆజ్ఞను మనకి ఇచ్చాడా? So how is it possible, may I ask you? మరి మనకెలా సాధ్యం అది అని అడుగుదామా? How is it possible? ఎలా సాధ్యం అది? Yes, brother. As the Lord has loved us, as He has loved us. If you remove that as He has loved us and you say, I want to love, it's not going to work out. కాబట్టి దేవుడు మనల్ని ఎలాగైతే ప్రేమించాడో మనం అలా ప్రేమించగలిగాం. నేను ప్రేమించాలనుకుంటున్నాను అంటే సరిపోదు. Dwell on those words, as I have loved you. దేవుడి మాటల పైన, ఆ మాట పైన ఆధారపడండి. నేను ఎలాగైతే ప్రేమించానో. Amen. This is a serious matter. చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది. Your destiny depends on this. మీ యొక్క భవిష్యత్తు దీనిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. Amen. Yeah, sometimes we think we are Christians and we will just go to heaven. ఎన్నోసార్లు మనం అనుకుంటాం మనం రక్షణ పొందిన వారము పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాంలే అని. Amen. But the Lord also said, if you just call me Lord, Lord and do not do what I say. కానీ దేవుడు చెప్పిన మాట, దేవా దేవా అని నేను అంటున్నప్పటికీ నువ్వు ఎవరో నేను ఎరగను అని చెప్పాను.
don't know you. నీవంటే నాకు తెలీదు. Amen. So I hope and pray that these words will, bear fruit. You will be able to go home and do the homework. As I said, make that time, that quiet time with Jesus every day. Amen. నేను నమ్మి విశ్వసిస్తున్నాను. ఈ మాటలు మీరు విని ప్రతిరోజు దేవుడితో ఆ సమయం ఏకాంతంగా మీరు యేసు ప్రభు అన్నట్లుగా గడపాలని. Amen. Give your first to the Lord. First fruits, first to the Lord. మీ మొదటి సమయము, మొదటి ఫలము దేవుడికి ఇవ్వండి. Amen. Amen. Don't give leftovers. మిగిలిపోయినవి ఇవ్వకండి. Give your best time to Jesus. శ్రేష్టమైన సమయాన్ని దేవుడికి ఇవ్వండి. Amen. 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 God bless you all. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Yeah. And I pray that we will be more loving and we will be kind to everyone around us. Amen. నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, మనం ఇంకా ప్రేమిస్తామని, ఇతరుల పట్ల దయ, కరుణ, కనికరంతో వ్యవహరిస్తామని. ఆమేన్. Shall we all pray? ప్రార్థిద్దామా? Loving Heavenly Father, we thank you for your precious word, O Lord, Father God. These last, O Lord, and the most important commandment, the words you've given to us. And Lord, we ask you, Lord, that you will give us a loving heart, O Lord. Lord, we pray, let love and mercy, Lord, we never want to leave hold of love and mercy. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life. Lord, that we never want to leave it, and let not goodness and mercy leave us also, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, I pray for every brother, every sister, Lord. Lord, that these words, O Lord, will, O Lord, change our hearts, O Lord. Change their lives, O Lord, Father God. Lord, and Lord, by this, the world will know that you are my disciples, Lord. Lord, that the world will see and glorify our Father in heaven, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి ప్రభువా, మాతో మాట్లాడినందుకు ధన్యవాదాలు దేవా. మీరు మమ్మల్ని ఎంతలా ప్రేమించారో, మీ ప్రేమ యొక్క గొప్పతనము, మీ త్యాగము, కనికరణ, కృప యొక్క గొప్పతనం మాకు చూపించినందుకు ధన్యవాదాలు దేవా. మేము ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా, ఈ వాక్యాన్ని పొందుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ క్రైస్తవులుగా, శిష్యులుగా మారును గాక. వారి మనసులలో ప్రభువా, మీరు ఎలాగైతే ప్రేమించారో ఇతరుల పట్ల ప్రేమతో వ్యవహరణ, క్షమించి వారిని మీరు ఎలాగైతే ప్రేమించారో ప్రేమించి తద్వారా మీ రాజ్యం విస్తరింపజేసేటట్లుగా ప్రతి ఒక్క బిడ్డ ఇక్కడ మారుతారని యేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామాన ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి. ఆమేన్. Thank you for the wonderful insight again from the Word of God today. And one thing I would like to just add on to it is when we spend time in prayer, అయితే ఒక్క మాట సిస్టర్ చెప్పిన దానికి నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. there are actually many takeaways today. ఎన్నో విషయాలు మనం ఇవాళ నేర్చుకున్నాము. ప్రార్థించేటప్పుడు If you think you're going to forget by the time you reach home what you have learned today, you can watch online again, watch the message again, you will receive the document also in some time, but try to emphasize on, there are so many points that actually touch my heart and I need to work on. మీరు కానీ విన్న మాటలు మర్చిపోతాను, ఎక్కడైనా ఇది నేను ఆచరించలేను ఏమో అన్నట్లయితే ఈ యొక్క వాక్య సందేశం మీకు పంపించడం జరుగుతుంది. దీని యొక్క రికార్డింగ్, ఆ డాక్యుమెంట్ కూడా మీకు పంపించడం జరుగుతుంది. దానిపైన ధ్యానించినట్లయితే, You know, in your time of prayer, and sister asked us to read, what was that portion to read? ప్రార్థన సమయంలో ఒక అధ్యాయాన్ని చదవమన్నారు. ఏంటది? Exodus chapter 20 verses 1 to 17, the 10 commandments are written over there. నిర్గమకాండం 20వ అధ్యాయము 1 నుంచి 17వ వచనాల దాకా 10 ఆజ్ఞలు అక్కడ రాయబడి ఉంది. So the Lord wants us to visit there, pray, and also we need to come to the cross. కాబట్టి దేవుడు కోరుకునేది అక్కడ మనం పశ్చాత్తాపడాలని, సిలువ దగ్గర తిరిగి వచ్చి ప్రార్థించాలని. That is the place where you can, in divine exchange, receive the love of God in your heart. ఆ యొక్క సమయంలోనే మీరు ఆధ్యాత్మికంగా దేవుడి నుంచి పొందుకోవాల్సిన విషయాలను పొందుకోగలరు. This spoke about mercy, Bible again, from the Word of God. కనికరం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నట్టయితే బైబిల్ నుంచే. And we all agree that the Lord has been merciful towards us. దేవుడు మన పట్ల కనికరం చూపించాడు అంటే ప్రతి ఒక్కరం ఒప్పుకుంటాం. We didn't deserve that forgiveness, but He forgave us. ఆయన యొక్క క్షమాపణకు మనం అర్హులము కాదు, కానీ ఆయన క్షమించాడు. There are people in our lives who have hurt us. They don't deserve the forgiveness, but we need to extend that mercy towards them.
మన జీవితంలో మనకు గాయం కలిగించిన వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. వారు క్షమాపణకు అర్హులు కాదు, కానీ మనం దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాం కనుక క్షమించండి. There are people who have wronged us. Maybe they have wronged us, or we have done something wrong. We all can think of those moments now. ఎంతోమంది మనల్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకొని ఉండొచ్చు, లేదా మనం తప్పుడు వారము అని ఇతరులకు చెప్పి ఉండొచ్చు. ఎన్నో విషయాలు మీకు ఇప్పుడు గుర్తొస్తూ ఉంటాయి. This is the moment. These are very important moments for you and for me. Don't look here and there. It's about you and your Jesus. ఈ యొక్క క్షణాలు చాలా ముఖ్యము. అటు ఇటు చూడకండి, మీరు యేసు ప్రభువు. Don't go by what others are saying, what others are praying. It is your prayer, you and the Lord. At this time, you need to meet Him at the cross where you receive the forgiveness. ఇతరులు ఏం చెప్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు కాదు, ఇది మీ సమయము. సిలువ దగ్గర క్షమాపణ పొందుకునే ఆ సమయము. Once our heart is cleansed, ఒక్కసారి మన హృదయం పరిశుద్ధపరచబడిన తర్వాత again we need to be a love being, as we learnt in the start. Human beings, we've forgotten to love. వాక్యంలో విన్నట్లుగా మనం మనుష్య వలె ప్రేమతో వ్యవహరించగలగాలి. Last days, love has grown cold. అంత్య దినములు కదా, ప్రేమ It చల్లబడిపోయింది. doesn't matter what others are thinking about me. ఇతరులు నా గురించి ఏమనుకుంటే నాకేంటి, All I need is just the online kind of a thing. నాకు కావాల్సిందంతా ఆన్లైన్లో కనిపించడమే. Superficial love that we are showing. ఆ భౌతికంగా ఏదో చూపించుకోవాలని చూపించుకునే ప్రేమ. Earlier days, if you remember, we had quality love. ముందటి రోజులలో చూసినట్లయితే నాణ్యత కలిగిన ప్రేమ ఉంది. Love was demonstrated in action. ప్రేమ క్రియారూపంలో కనిపించేది. Jesus did it for us, and so shall we do. యేసు ప్రభు మన కోసం అది చేశాడు గనుక మనం కూడా అది చేస్తాము. So let's accept the challenge today that the Word of God is challenging us, Jesus is challenging us. అయితే ఆ సవాల్ని మనం ఎదుర్కొందాం. యేసు ప్రభు మనల్ని ఒక సవాల్గా ఇస్తున్నట్లుగా To love, to forgive, and to show mercy. ప్రేమించి, క్షమించి, కనికరం చూపించడం. So is there anyone upon your mind, in your heart now, whom you need to forgive, who has hurt you, who doesn't deserve mercy, but you need to extend your mercy at this time? Bring it to the Lord in prayer as we move into the time of communion. అయితే మీ మనసులో ఎవరైనా మిమ్మల్ని చాలా తీవ్రంగా గాయపరిచిన వారు, బాధ పెట్టిన వారు, క్షమాపణకు వీళ్ళు అర్హులు కాదు అనేవారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వారి గురించి ప్రార్థించి యేసు ప్రభు సన్నిధిలోకి తీసుకురండి. It's very easy to judge my brother. He did wrong to me. Sister did wrong to me. That person did wrong to me. It's not about they doing, but it's about you willing to forgive and lay down your armor before the Lord at the cross. చాలా సులువది ఇతరుల పట్ల తీర్పు తీర్చడము. ఆ సోదరుడు ఇలా చేశాడు, ఆ సోదరిమణి ఇలా చేశారని. కానీ మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకొని సిలువ దగ్గర మోకరించి ఆ విషయం కొరకై ప్రార్థించడము అవసరము. Lay down your armor before the Lord. మీ యొక్క ఆయుధము, మీ యొక్క రక్షణ ఏదైతే ఉందో అది దేవుడి దగ్గరే సమర్పించండి. Amen. ఆమేన్. Let's give it to the Lord in prayer today. దేవుడి దగ్గర ఇది ప్రార్థనలో అప్పచెప్దాం. Partake in the communion in a worthy manner. గౌరవనీయతంగా బల్లారాధనలో పాల్గొందాం. Because the Bible says, examine your heart. ఎందుకంటే బైబిల్ చెప్తా ఉంది, మీ హృదయాలను పరిశీలించండి. Examine yourself before partaking in the communion. బల్లారాధనలో పాల్గొనే ముందు మీ హృదయాలను పరిశీలించండి అని చెప్పబడింది. Amen. So there is nothing in between. You need to be either on this side or this side. You are on God's side or the enemy's side. So you decide today which way you want to go. అయితే రెండు మాటలు అక్కడ లేవు. ఒకటి అపవాదిలో అన్నా ఉండాలి, దేవుడిలో అన్నా ఉండాలి. మనము ఏ మార్గంలో మనం వెళ్ళాలనేది మనమే నిర్ణయించుకోవాలి. And what needs to be done, it has to be done. ఏదైతే చేయాల్సిన అవసరం ఉందో అది చేసి తీరాలి. Amen. Amen. Because we are here, we are God's children, we are children of Jesus. God is love, the Bible says. ఎందుకంటే దేవుడి యొక్క సంతానం మనము. దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి ఉన్నాడు, దేవుడే ప్రేమై ఉన్నాడు అని వాక్యం చెప్తా ఉంది. We might be a few of us here, some of us watching online as well, but it doesn't matter. The one who stands for the Lord, that is what the Lord looks at. His eyes come upon those children. ఇక్కడ మనం కొంతమంది ఉండొచ్చు, కానీ లైవ్లో కూడా కొంతమంది వాక్య సందేశం వింటూ ఉండొచ్చు. ముఖ్యమైనది ఏంటి అంటే దేవుడి యొక్క కనుచూపు మన పైన వచ్చేటట్టుగా. Amen. Amen. If you